सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिख धर्म ते सिख गुरुआं दीआं तारीफां दे बन्ने पुल 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित रूहानी प्रकाश समागम विच पुजे राजनाथ सिंह ने कहा, जे सिख समाज ना हुंदा, सिख धर्म नूं मनण वाले ना हुंदे तां भारत दा मान सत्कार ते सभ्याचार भी नहीं सी रहना। साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम नूं सुप्रीम कोर्ट तो राहत। सुप्रीम कोर्ट दीआं हदायतां तो बाद चिदंबरम तिहाड़ जेल जाण तो जाणगे बच। आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी काटो कलेश जारी। साबका IAS अधिकारी जसबीर सिंह बीर नूं कारण दसो नोटिस जारी। जसबीर सिंह बीर ने अमन अरोड़ा ते कीतियां सन टिप्पणियां। दिल्ली स्थित रविदास मंदिर नूं ढाहे जाण दा मामला पखिया। रविदास भाईचारा भुख हड़ताल ते। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर सामने 5 दिनों की भुख हड़ताल ते बैठे भाईचारे की मंग। मंदिर ढाउण वालियां खिलाफ की जावे सख्त कार्रवाई। कथावाचक भाई अतर सिंह के नाल मारकुट का मामला आया सामने। जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड झंझेड़ी के गुरुद्वारा साहिब विच डीजे लगा के नच्चण वालियां दी बना रहे सन वीडियो बनाउण तो नाराज लोगों ने भाई अतर सिंह नाल कीती बदसलूकी। ते हुणे खबरां दा विस्तार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जे सिख समाज ना हुंदा, सिख धर्म नूं मन्नण वाले ना हुंदे तां भारत दा मान सत्कार ते सभ्याचार भी नहीं रहना सी ते ना ही साडा राष्ट्र सुरक्षित रहिंदा। उन्होंने कहा कि सिख भाईचारे बारे कोई भी ये सच्चाई नकार नहीं सकता कि भारत की राखी करन विच सब तो वध योगदान ते बलिदान सिख समाज ने दिता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम विच करवाए गए श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित रूहानी प्रकाश समागम विच पहुंचे राजनाथ सिंह ने करतारपुर साहिब लांघे बारे कहा कि श्री ननकाना साहिब जिथे गुरु नानक देव जी का जन्म होया वो भारत विच नहीं है। करतारपुर साहिब भी भारत विच नहीं जिथे गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग्या। उन्होंने कहा कि अजिही व्यवस्था की जा रही है कि भारत विच रहने वाले सिख भैन भरा जे श्री करतारपुर साहिब जाना चाहन तां जाके दर्शन करके आ सकन। उन्होंने कहा कि ये स्थायी व्यवस्था होगी। ननकाना साहब जहां गुरु गोविंद सिंह देव जी का जन्म हुआ था, वह इस समय भौगोलिक दृष्टि से भारत में नहीं है। और इतना ही नहीं, करतारपुर साहब भी यहां पर उन्होंने देह त्यागा था, वह भी भारत में नहीं है। गुरु नानक देव जी ने जहां अपना शरीर त्यागा था, तो मन में एक पीड़ा होती है, लेकिन मन को समझा भी लेता हूं। भले ही भौगोलिक दृष्टि से यह हमारा ननकाना साहब और करतारपुर साहब दूसरे देश में हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से सभी एक हैं, सभी भारत में हैं, यह मानकर मैं अपने मन को समझा लेता हूं। नहीं तो करतारपुर साहिब केवल 4-5 किलोमीटर दूरी पर हमसे है, लेकिन वह भी हमारे पास नहीं है। लेकिन वैसी मुकम्मल व्यवस्था हो रही है कि भारत को भी के रहने वाले हमारे सिख बहन भाई यदि करतारपुर साहब शीश नवाने जाना चाहते हैं तो वह भी वहां पर जा सकते हैं। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो रही है। INX मीडिया मामले विच सुप्रीम कोर्ट तो सोमवार नूं साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम नूं कुछ राहत मिली। CBI की हिरासत विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई दौरान अदालत ने चिदंबरम नूं हेठली अदालत विच अपील करन लई किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे हेठली अदालत अंतरिम जमानत की अपील नूं स्वीकार नहीं करती तां अदालत नूं CBI हिरासत विच 3 दिनां लई वाधा करना चाहिदा है। अजिही स्थिति विच पी चिदंबरम तिहाड़ जेल जाण तो बच जाणगे। पंजाब सरकार घर रोजगार मुहिम तहत ਲੱਖਾਂ नौकरियां नौजवानों ਨੂੰ देण जा रही है। इस लई 9 ਤੋਂ 30 सितंबर तक 5ਵਾਂ रोजगार मेला लगाया जा रहा है। पंजाब ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1819 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 3 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੌਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 5ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1819 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 82 ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। हर नौजवान चाहे वो अनपढ़ है, चाहे 10वीं पास है, चाहे +2 है, चाहे PhD है, हर लैवल की नौकरी का उन्हां वास्ते असी इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख तो लेके 9 लाख के पैकेज तक दियां भी साडे पास कंपनियां आई हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 500 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੰਨ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਇਹ ਬੰਨ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਪਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਦਿਸੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਤਸੱਲੀ, ਇਤਬਾਰ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ SYL ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ BJP ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਂਗਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਸੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਸੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਗਸੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੈਂਸਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾ SI ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੇਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਰੀਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਢਾਕ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਿਆ? ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸਾਲ? ਉਹ ਪਰਚਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਤਕਰਾਰ ਕੇਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਪਰ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਟੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ SHO ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਟੀ ਮੁੜ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਜੇੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DJ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ DJ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੰਜੇੜੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ DJ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ DJ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੋਥਾਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATM ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ATM ਤੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ATM ਤੋੜੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ATM ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਨਾਂ ATM ਤੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4,20,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਕ ATMs ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ATMs ਦੇ ਕੋਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਵਲੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਸ਼ਮ ਪਰਵਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ PG ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚੌਂਕ ਫਗਵਾੜਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਨਰੂਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੁੱਲ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਬਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਚੇੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ DJ ਲਗਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।